हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। पिला माने आज आम षष्ठ श्रेणी आम साहित्य बहीर प्रथम पद्य वर्षा कविता विषय पढ़ा और कविताटी को भल भाव बुझा। यही कवितार कवि जे यहाँ लिखिं विषय प्रथम जाना। पंचदश शताब्दीर पंच संख्याक मध्यरु जगन्नाथ दास थिले अन्यतम। से पुरी जिलार कपिलेश्वरपुर ठारे जन्मग्रहण करते। पिता नाम थिला भगवान दास एवं माता थिले पद्मावती। तांको रचित ओडिया भागवत ओडिशार घरे घरे परिचित। तांकर भक्ति भाव में मुग्ध होई श्री चैतन्य तांको अति बड़ी उपाधि देइथिले। वर्षा कविताटी ओडिया भागवतर दशम स्कंध 21 अध्याय आनीत। एठारे कवि वर्षार आगमन को वर्णना करिसंती। पिला माने आमे जानू वर्षक 12 मास एवं 6 ऋतु। ग्रीष्म, वर्षा, शरत, हेमंत, शीत, बसंत ऋतु। यही 6 ऋतु मध्य वर्षा ऋतु श्रेष्ठ अटे। कारण वर्षा ऋतु पृथ्वी शस्य संपद परिपूर्ण हुए। प्राणी और उद्भिद जीव जगत जल कष्ट दूर हुए, खाद्य अभाव दूर हुए। तेणु आम वर्षा ऋतु को सकल ऋतुंकर सार बोली कही। ऋतुर चित्र वर्षा ऋतु। चलो यही वर्षा कविताटी को पढ़ा एवं भल भाव बुझा। मन्ते ग्रीष्म काल गला, वर्षा ऋतु प्रकाशिला। सकल ऋतुंकर सार, शस्य संपद मंचपुर। मेघे मिलिले शून्य पथे, बिजुली शब्द संगते। महिमंडल दुख चाही, जल छाड़िला तुष होई। घोर शब्दे मेघमाल, गर्जिण बरसंती जल। प्राणी जीवन जल राशि, करुणा चित्तरे बरसी। पृथिवीर भी तेज ग्रासे, तापित थिला अष्टमासे। जल पाइला तोष चिते, तपस्वी जनकर मते। तपस्या फल जेने पाई, भुंजंती अति सुखी होई। खद्युत कीट निशा मोखे, जगत आबुरिले सोखे। मंडुके मेघनाद शुणी, गर्जंती आबुरीण पाणी। अल्प नदीए पुरिले, लहरी मते उछुलिले। नाना प्रकार शस्य राशि, एणे पूरित महिदिशी। छतुजे छत्र प्राय होई, राजार प्राय दिशे मही। मयूरे गिरी शिखे थाई, नृत्य करंती मेघे चाही। अतिथि देखी भक्त जने, जेसने तोष होती मने। वर्षा ऋतु व्यतीत अन्य ऋतु गुड़िकर पृथ्वी प्रचंड सूर्य तापरे उत्तप्त थाए। ग्रीष्म ऋतु पृथ्वी अनेक कष्ट सही थाए। प्राणीकूल कष्ट अनुभव करि थाए। नदी नाल सुखी जाए। ग्रीष्म ऋतु पर वर्षा ऋतु आसे। तो चलो यही कविताटी को भल भाव पढ़ा। एमंते ग्रीष्म काल गला, वर्षा ऋतु प्रकाशिला। एमंते कहले यहीपरि ग्रीष्म काल खरार समय गला। यहीपरि भाव में खरार समय गला, वर्षा ऋतु प्रकाशिला। प्रकाशिला अर्थ आसिला। वर्षा ऋतु आसीगला। यहीपरि भाव में ग्रीष्म काल गला, वर्षा ऋतु आसिला। सकल ऋतुंकर सार, शस्य संपद मंचपुर। सकल सकल ऋतु अर्थात समस्त ऋतु मानक मध्य सार श्रेष्ठ। समस्त ऋतु मानक मध्य सार, शस्य संपद मंचपुर। शस्य संपद पूर्ण थाए। मंचपुर है पृथ्वी। पृथ्वी शस्य संपद पूर्ण थाए। तेणु कवि कहवा अर्थ
ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଜଳ କଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଦୂର ହୁଏ। ତେଣୁ କବି ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମେଘେ ମିଳିଲେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ବିଜୁଳି ଶବଦ ସଙ୍ଗତେ। ବର୍ଷା ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମେଘମାନେ ଆକାଶରେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ତ ମେଘ ମିଳିଲେ ଶୂନ୍ୟପଥେ ଅର୍ଥ ଆକାଶ। ବିଜୁଳି ଶବଦ ସଙ୍ଗତେ, ସେମାନେ ଆକାଶ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗରେ ବିଜୁଳି ଆଉ ଶବ୍ଦ ଘଡ଼ଘଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାନ୍ତି। ସଙ୍ଗତେ କହିଲେ ସାଙ୍ଗରେ। ମେଘ ମିଳିଲେ ଶୂନ୍ୟପଥେ ବିଜୁଳି ଶବଦ ସଙ୍ଗତେ। ମହିମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତୁଷ ହୋଇ। ମହି ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖକୁ ଚାହିଁ ଦେଖି ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତୁଷ ହୋଇ। ତୁଷ ଅର୍ଥ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ। ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତୁଷ ହୋଇ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଜଳ ବର୍ଷା କଲା। ଘୋର ଶବଦେ ମେଘମାଳ ଗର୍ଜିଣ ବରସନ୍ତି ଜଳ। ଘୋର ଶବଦେ ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦ, ମେଘମାଳ ଗର୍ଜିଣ ବରସନ୍ତି ଜଳ। ଘୋର ଶବ୍ଦ କରି ମେଘମାନେ ବର୍ଷା ଜଳ କରନ୍ତି। ଏମନ୍ତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ଗଲା, ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲା। ସମସ୍ତ ଋତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କାରଣ ଏହି ଋତୁରେ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବା ଥାଏ। ମେଘେ ମିଳିଲେ ଶୂନ୍ୟପଥେ ବିଜୁଳି ଶବଦ ସଙ୍ଗତେ। ମେଘମାନେ ଶୂନ୍ୟପଥରେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ବିଜୁଳି ସହିତ। ମହିମଣ୍ଡଳର ଦୁଃଖକୁ ଚାହିଁ ମେଘ ବର୍ଷା ଜଳ ଛାଡ଼େ। ଘୋର ଶବ୍ଦ କରି ମେଘମାନେ ଗର୍ଜନ କରି ବର୍ଷିଥାନ୍ତି। ତାପର ପଦ ଜୀବନ ଜଳରାଶି କରୁଣ ଚିତ୍ତରେ ବର୍ଷେ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହେଉଛି ଜଳରାଶି। କୁହାଯାଏ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବରସି। କରୁଣା ଅର୍ଥ ଦୟାଳୁ ହୃଦୟରେ ମେଘ ବର୍ଷା ଜଳ କରାଏ। ପୃଥିବୀ ରବି ତେଜଗ୍ରାସେ ତାପିତ ଥିଲା ଅଷ୍ଟମାସେ। ପୃଥିବୀ ରବି ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିଲା କେତେ ମାସ ନା 8 ମାସ। ତାପିତ ଥିଲା ଅଷ୍ଟମାସେ। ଜଳ ପାଇଲା ତୋଷଚିତେ ତପସ୍ୱୀ ଜନଙ୍କର ମତେ। ଜଳ ପାଇଲା ତୋଷଚିତେ, 8 ମାସ ପରେ ଜଳ ପାଇଲା ତୋଷଚିତେ। ତୋଷ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମନରେ ଜଳ ପାଇଲା। ତପସ୍ୱୀ, ଯାହାକି ତପସ୍ୱୀ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ମତରେ। ତପସ୍ୟା ଫଳ ଜେହ୍ନେ ପାଇ ଭୁଜନ୍ତି ଅତି ସୁଖ ହୋଇ। ତପସ୍ୟା ଫଳ ଜେହ୍ନେ ପାଇ, ଯେପରି ତପସ୍ୟା କଲେ ଜଣେ ମୁନି ଋଷି ତପସ୍ୟା କଲେ ଫଳ ପାଆନ୍ତି। ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅତି ସୁଖ ହୋଇ, ଫଳ ପାଇଲା ପରେ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଅତି ସୁଖୀ ହୋଇ ବା ଖୁସି ହୋଇ, ଯେପରି ସେମାନେ ଫଳଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେହିଭଳି ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ପାଇଲା ସେ ଅତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତୋଷ ମନରେ ଜଳକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଜଳରାଶି, ତେଣୁ ମେଘ କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ଦୟା ହୃଦୟରେ ବରସି ଯାଇଥାଏ। ପୃଥିବୀ 8 ମାସ ଧରି ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିଲା। ଜଳ ପାଇଲା ପରେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଯାହାକି ତପସ୍ୱୀ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ମତ ଥିଲା। ଯେପରି ମୁନି ଋଷିମାନେ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ପାଇଲା ପରେ ଅତି ଖୁସି ହୋଇ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେହିଭଳି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାକୁ ଅତି ଖୁସିର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଖଦ୍ୟୁତ କୀଟ ନିଶାମୁଖେ ଜଗତ ଆବୁରିଲେ ସୁଖେ। ଖଦ୍ୟୁତ କହିଲେ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ। ବର୍ଷା ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ କିଛି ଲାଇଟ୍ ଦେଇ ଘୁରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଖଦ୍ୟୁତ ବା ଜଳଜୁଳିଆ ପୋକ। ନିଶାମୁଖେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ଜଗତ ଆବୁରିଲେ ସୁଖେ, ଜଗତକୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆବୁରିଲେ ବା ଘୁରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ମଣ୍ଡୁକେ ମେଘ ନାଦ ଶୁଣି ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବୁରିଣ ପାଣି। ମଣ୍ଡୁକ କହିଲେ ବେଙ୍ଗ, ମଣ୍ଡୁକେ କହିଲେ ବେଙ୍ଗମାନେ। ବେଙ୍ଗମାନେ ମେଘର ନାଦ ଶୁଣି, ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଅଳପ ନଦୀଏ ପୁରିଲେ ଲହରୀ ମୋତେ ଉଛୁଳିଲେ। ଅଳପ ନଦୀଏ ପୁରିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନଦୀ, ପୋଖରୀ, ଗାଡ଼ିଆରେ
କମ୍ କମ୍ ପାଣି ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ଉଛୁଳିଲେ ଲହରୀ ହୋଇ ଉଛୁଳି ପଡ଼େ। ନାନା ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ରାଶି ଏଣେ ପୂରିତ ମହି ଦିଶି। ନାନା ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ରାଶିରେ ପୃଥିବୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ଛତୁ ଛତା ପରି ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ରାଜା ପରି ଦିଶୁଥିବା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଛତୁ ଛତା ପରି ରହିଥାଏ। ମୟୂରେ ଗିରି ଶିଖେ ଥାଇ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ମେଘେ ଚାହିଁ। ମୟୂରମାନେ ଗିରି ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଥାଇ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅତିଥି ଦେଖି ଭକ୍ତଜନେ ଯେସନେ ହୁଅନ୍ତି ମନେ ଦୋଷ ହୁଅନ୍ତି ମନେ। ଅତିଥିକୁ ଦେଖି ଯେପରି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏହି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଜାଣିବ ଏବଂ କବିତାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, କିପ୍ ୱାଚିଂ।